والمرسلين وآل كل أصحاب كل أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم والله في سنتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويهد علينا وعلى أولادنا ذرياتنا تلابنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح نمة الأربعة المجتهدين الخالدين في الدين وإلى حضرة جميع الأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا بحرها بلاد وجبال وتتها خصوصا إلى حدة الشيخ القطب رباني والعارس السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة فخر الوجود الحبيب الشيخ بن مسالم ثم إلى أرواح ديسمبر خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد وإلى حضرة الحبيب عبد القادر محمد سقاف وإلى أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف سناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا ذرياتنا تلابنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة شيخنا ورب أرواحنا سيدنا الحبيب عمر محمد بن حفيظ حفظه الله تعالى ونفعنا بعلوم في دارنا آمين. شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رجم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات خصوصا إلى مصنفات الكتاب بداية الهداية الإمام محمد الغزالي أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم وضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا ذرياتنا تلابنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قرب ثوابه سبحانه وتعالى. Ireng maos tuana masuk masjid pola beri sekalip gila. Jadi lebat pengajian semulja penikah kita maos tuana masuk masjid yang bareng kemudian maos niat i'tikaf di dalam masjid supaya ganjarannya berlipat ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana وافتح لنا أبواب رحمتك. نوينا الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في دار آمين. Sebulan sepongkor atau pengajian yang telah lalu atau ledepak 2 bulan mulai. Pengajian yang kita bahas adalah adabul alim, adab-adabnya seorang yang alim atau adabnya seorang guru. Kita semua estona sudah menjadi guru. Ustaz, guru dari kami Ustaz. Kita andik murid. Otaban dan gula tak ngajar di sekolahan SD, SMP, SMA. Tandik pondok apalagi pondok. Tapi secara tidak langsung kita juga dikatakan guru. Saya murid Ustaz. Murid yang mereka putra-putri kita sendiri. Kita sudah menjadi guru terhadap nak foto kita, putra-putri kita sendiri. Jadi reng sepo penikah sudah menjadi panutan pertama bi nak foto kita, bi putra kita. Seorang ayah itu akan menjadi guru dalam keluarganya. Dan seorang ayah juga penikah akan menjadi panutan terutama dari sang istri.
istri merupakan pintu pertama madrasah daripada putra-putrinya. Jadi pada tetabuan mun keluarga rajin apa nikah bagus, berarti dari didikannya rakan si bagus. Mun rajin nikah akhlak orang bagus, berarti dari rakan seorang bagus. Apa napa? Walan reng laki menikah adalah panutannya. Nikah dari reng laki toron dak rajina, dari rajina toron dak putrana. Jadi kita semuanya adalah menjadi guru. Dan dalam hal ini, dalam dunia tarbiyah, dalam bahasa Arab disebut tarbiyah, dalam bahasa Indonesia pendidikan, atau yang dalam bahasa Inggris dikocak education, panika istana beda ilmuna, beda seninya. Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Pasera orang yang ingin dunia, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan pasera orang yang setelah akhirat, maka hendaknya juga harus punya ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaknya orang yang pernikahan juga andi ilmu dunia dan juga andi ilmu akhirat. Nah, termasuk ilmu yang sangat jarang kita ketahui, bahkan mungkin yang sepo kita yang dulunya ngajarin pernikahan secara naluri, padahal kisah bade seni mengajar anak, seni mengajar murid. Saya kira zaman modern semakin ini banyak pelatihan training parenting, pendidikan khusus untuk orang tua, bagaimana cara mendidik anaknya tak atoro oca anang supaya semangat belajar, atau anang tantrum. Nah, karena tantrum penika termasuk penyakit jiwa. Nah, apa sih kocak tantrum? Nah, karena tak kemauannya tak etoro, nangis sampai aku lupuk, sampai pegel. Dan ini tantrum. Kenapa nak karena bisa tantrum? Ini kepada markena. Terus bagaimana cara kita menangani nak karena pegelan nggak kayak kita nak umur 5 tahun, 4 tahun nangis. Apalagi zaman semakin yang sepuh mereka paling praktisnya nak anak mereka nangis, beri culuin HP. Ampun mare. Padahal HP nih kan semakin menjadi maha guru. HP menjadi maha guru. Bukan terhadap anak-anak kita, bahkan kepada seluruh generasi kita. Saya kema juga neng SMP, SMA, kuliah, dimanapun itu juga generasi anak muda sekarang sudah banyak mengalami dekadensi moral, akhlaknya saja toron. Murid terhadap guruna, potra terhadap orang tuana, singodaan terhadap saya lebih sepo, rajina terhadap rakana, dan begitu semua sebagainya. Kenapa? Karena pergaulan yang dalam dunia maya. Saya kema akhlak orang-orang saya beda-beda, peneka secara tidak langsung kita jiplak, kita lihat etoro juga bi anak-anak generasi muda kaum muslimin. Di antara mun nambah nih tak biasa, mun agaja sera nih cong letaki, mun nambah jarang, mun semakin hampir lumrah agaja ban kancana cong letaki. Kenapa? Karena yang ditonton lewat HP ini kan udah merusak generasi muda kita, merusak akhlak kita. Kecuali kalau yang ditonton bareng si bagus. Terus apa saja yang menjadi kewajiban atau hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru terhadap muridnya atau orang tua terhadap putranya? Di antaranya wa qabulul hujjah, hendaknya seorang guru penikah juga menerima argumen dari muridnya. Mun bada guru nane salah bi murid paling waning ustad ra kiai pindara peneka istana setepak seneka lah. Kita sebagai guru nika semakin positif kita sebagai guru kiai atau sebagai orang sepo sing ngajar dak potorana tibi belen bah manabi ngak nika tak kenging bah terima. Kenapa? Senajan nang ki ngoda manabi bener terima. Undur ila ma qala wala tandur mangkola, lihatlah apa saya kocak bi orang lain, bi murid, bi putrana, wala tandur mangkola, dan jangan kau melihat siapa yang mengatakan. Wal inqiyadu lil haqqi birruju'i ilaih indal hafwah, dan segera menuntun untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika
murid penikah atau putrana penikah melakukan kesalahan ibadaina mun baan neku aurat area hukum haram ping ceping putra bining mun keluar baan del raja angkui kodong tutup obung nikah menurut ulama saya aurat juga sera tutup nah mun keluar nikah angkui celana atau bekato saya nutupin to'ot dah polanya to'ot termasuk aurat apabila lagi atas aurat kayak laki nikah banyak auratnya buka sekoni laki zaman semakin auratnya buka sekoni jadi to'ot buka sekoni pas bini cung tekian boleh tetapi ini kenapa mengalami dekadensi moral kewajibannya siapa kewajiban kita bersama untuk mencegah daripada kemaksiatan. Terus apa kewajiban kita? Mengatakan cek menikah tak kenging nikah hukum haram. Wa man'ul muta'allim min kulli ilmin yadurruhu dan mencegah seorang murid dari semua ilmu yang bisa membahayakannya. Katipun apa ilmu yang bisa membahayakannya? Yang menikah ilmu seher. Ilmu seher mereka ilmu bisa dipelajari pas bada murid dah atau bada potran ajar ilmu seher kenapa larang cegah haram hukum kebalikannya daripada ilmu seher bada ilmu hikmah nah kita ini kebiasaan simpang siur antara orang sekocak dukun dan orang sekocak ahlul hikmah kita simpang siur sekocak dukun biasanya kita pukul rata kalau orang tukang kebai zimat orang tukang kebai beri syarat dia kocak dukun padahal penting beda antara orang ahlul hikmah dan orang karena andi ilmu hitam mun andi ilmu hitam identik kalaban saya kocak dukun tapi mun orang noleh zimat sesuai tuntunan syariat atau berat syarat sesuai dengan syariat itu benih kocak dukun itu kocak ilmu hikmah orang yang andi ilmu hikmah itu tentunya penikah semuanya beda kebalikannya beda berpasangan beda ilmu hitam beda ilmu putih beda langit beda bumi beda areh beda bulan dan sebagainya saya kecukan dalam ilmu Al-Quran kisah Nabi etoles berarti zimat bagus itu ilmu hikmah orang yang andi ilmu potel Al-Quran juga alat apa ada Al-Quran tapi bisa itu ilmu hitam etoles kalaban apa etoles kalaban dere etoles tempat-tempat yang tidak layak untuk ditulis dari anggota tubuh ini berarti Al-Quran ikunaki dalam ilmu hitam mun etoles nang telubang orang ahli ibadah orang takut ada pangeran ahli solat ke masjid etoles lagi solat Fatihah dari awal sampai akhir tutup lipat ya insyaallah paneka perantara zimat nika perantara untuk menjadi selamat benih gara-gara zimat nika orang terkadang simpang siur makna nang kinto terkadang orang kapan dia syirik cek andik kekuatan pangeran tahun le langsung nyon petolong dak pangeran kapan mari sineka sikecaki lapar beri nase enoman atau kenyang dari mah kenyang kenyang siapa sih makin apa ben mak bisa kenyang apa mari ngakan syirik ben mak bisa Arya nasi ari perantara untuk kenyang si kenyang pangeran Allah mungkin ben ngocak gara-gara nasi kenyang berarti ben syirik kenapa jadi zimat itu hanyalah media perantara untuk keselamatan sebagaimana kita ketika perantara agar bisa kenyang Nabi beda pertanyaan tak kenapa langsung pebeka tahu ngantos akhir sesi. Wa ilmu nujum ben ilmu perbintangan atau ilmu ramalan itu juga ilmu-ilmu yang diharamkan. Wa zajruhu an ay yurida bil ilmi nafi'i ghaira wajhi Allah ta'ala dan mencegahnya dari mencari ilmu yang bermanfaat tapi tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bagus, ilmunya bermanfaat, ajar ilmu Al-Qur'an, ajar ilmu fikih, entar ke pondok, tapi tujuannya apa niatnya?
melek masyarakat atau rotang oca lah dan niatnya salah. Melek sengkok oleh selabat lah niatnya salah. Melek orang tundudak sengkok niatnya salah. Tujuan mana? Ilmu ni lepengkus, tapi tujuan benih karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga hal yang diharamkan. Wasaddul muta'allim an ay yashtaghala bi fardil kifayah qabla al-firagh min fardil ain. Dan hendaknya melarang seorang murid untuk menyibukkan diri dari ilmu fardu kifayah dari sebelum merampungkan daripada ilmu ain. Bada ilmu nikah ilmu fardu kifayah kor bada orang yang amal laki orang yang ajar nikah cukup. Bada ilmu nikah ilmu fardu ain setajana wajib untuk ajar. Fardu ain katipun apa? Masalah fikih, masalah tasawuf. Fikih nikah sudah mencakup masalah najis, masalah wudu, masalah solat, masalah asyam, itu semua fardu ain. Fardu kifayah selainnya ilmu tersebut. Timin Abdi Nasim pertama kali mangkat ke Yaman dapat ke pondok mun sebelum Abdi Nasim mondok nang Indonesia menikah langkong 7 tahun. Saya bahas babun niyah, kitabun niyah, masalah niat. Ketika dapat ke Yaman pertama kali pendidikannya apa? Babun niyah, bab tentang niat. Akan masalah niat mereka menjadi saya sebelum mana Indonesia kayaknya biasa-biasa aja. Kapan ke depan Yaman babun niat mereka paling krusial, paling fatal. Apa? An-niyatu ruhul amal. Niat mereka ruh daripada amal. Semua amal pekerjaan niatnya pun apa? Gara-gara nikah neng Yaman bahas masalah niat langkong 2 hari 3 hari. Masalah niat bahaya niat saya bahas terus niat. Itu coba naftina dia didikan pertama sudah sangat menegangkan, sangat menakutkan. Masalah gara-gara tengah kalaban niat. Apa tujuannya nyari ilmu? Apa tujuannya ibadah? Apa tujuannya sedekah? Apa tujuannya tahajud? Apa tahajudnya maus Quran? Apa tujuannya salat? Tengah. An-niyatu ruhul amal. Kalian mereka orang salihin menabi ATR mereka orang A, mereka orang B. Dari segi adab sami, adab ATR praktek kaki saja, si B juga sami. Dari segi tuana sami, bismillahirrahmanirrahim, mereka juga kan maus bismillahirrahmanirrahim, mereka maus Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, mereka sami. Pas pada tuana juga tuana orang ada Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ila ni'matil jannah. Pendekah hadis Rasulullah. Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan, ya Allah jadikanlah makanan pendekah nikmat yang disyukuri tasilu biha ila ni'matil jannah. Saya kaimah kalaban perantara ta'anan pendekah bisa mengantarkan kita terhadap nikmat sebadah surga. Ya. Orang ta'ar nikah ngamalaki nikah insyaallah kapan ta'aran pendekah badan nikah sengkau untuk maksiat tak poron. Nolak. Kenapa? Walan khila la atwa, ya Allah jadikanlah makanan pernikahan nikmat yang bisa mengantarkan kita terhadap nikmat yang surga. Terus perbedaan A dan B nikah lebih niatnya sami. Anu na pada ada. Cuma perbedaannya situng. Seaneka ketika si A ani ATR kalau berniat sebanyak. Seaneka kalau berniat meletak lemes. Si A ni kekencangan lebih banyak daripada si B. Padahal prosesnya sami saja. Kan niat ya Allah dan kula niat ada supaya kuat ibadah da ajunan, supaya memperhatikan sunnah-sunnah nabawi, supaya asyokor sampun ada ben ya Allah dan kula niat sebagaimana niat Rasulullah. Pakai niat ayat kita da niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ben dan kula niat sebagaimana niat para sahabat. Ben para tabi'in, ben para salihin, ben ya Allah dan kula niat sebagaimana semua niat baik yang hanya Engkau ketahui ya Allah. Aneka tiap ada nikah sudah mengungguli jauh daripada orang sebaik. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Nikah yang kocak niat mereka sangat krusial, sangat fatal. Bahkan semua ibadah mereka dalam ilmu fikih 2/3 identik kalaban niat.
orang sholat berniat, orang asyamah berniat, orang yang mau keluar zakat berniat. Gara-gara niatnya salah, niat sholat isya, tapi niatnya saya sebut aki nang lisan sepuh usolli fardhu subhi tak sah. Gara-gara niat sebelum haram tadi halal, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bih. Sebelum tak halal, kan berniat kalau ben ijab qabul tadi halal. Maaf, ijab qabul berniat benar. Tak cukup berniat tok pasti halal. Berijab qabul ni kan. Terus cukan berniat nikah niat sepaling keleburin niat penikah kurang seberapa menit kurang sekian menit niat penikah sepaling keleburin niat ketika berjeding. Nah, mak lebur Ustaz, lebur niat ketika masuk ke jeding aneka bisa oleh kencaran banyak. Ketika pan masuk ke jeding orang aseni itu kan mengeluarkan najis hissiyah atau najis yang nampak. Kalau berniat asni dan niat asniyah untuk praktekkan sunnah-sunnah orang asni berkaifiyah bercara ban kula supaya melestarikan asni asyukur dak pangeran alhamdulillah atas nikmat bisa asni. Coba bayang lagi orang saya capok batu go apa kencing batu ya Allah peles Ustaz mau ning Ustaz tak sampai kencing batu kan teman peles juga nak rumasa. Ya hari kok orang-orang masih nggak dia peles tak nyaman. Gimana orang saya adik kencing batu aku peles harus peles. Jadi orang ketika asni niat supaya asyukur lastana asni. Pas saya paling kelebur napa? Ketika asni niat ya Allah dan kula niat kalaban asni penikah mau keluar najis zahir kala aing sini juga mau keluar niat najis batin kotoran ate. Dengki hasud riya sum'ah dan sebagainya ini kan niat pekeluar kalaban seni. Saya kecukan ketika buang air besar ketika atenca. Ya Allah tenkulah niat buang air besar karena mengeluarkan najis zahir dan juga najis batin. Cakep. Meniat enggak nih kan? Keluar dari jeding nih kemun orang saya ahli mukasyafah, orang saya bisa melihati aura orang manusia. Keluar dari jeding nih ke jentera. Kenapa? Niat banyak. Kamu orang saya ngamalaki sunnah-sunnah nabawi ini selalu akan bertambah nur tambah. Si kocak nur mereka pun apa? Cahaya, aura zaman semakin kocak aura. Jadi bedore ini ketika auranya jenteki jan raja, orang ngabesin lebur, orang ngabesin juga segan, beda rasa cangkolan. Padahal benih orang si andi pondok, benih orang si andi anu punten kan gara-gara apa? Orang ini ngamalaki semua sunnah-sunnah nabawi. Nah, perbedaan orang semangken mun orang lamba, okay. Mun orang lamba ikabala paneka sunnah. Gimana? Nah. Boneka nyelet ya. Nah, mun orang lamba aneka ikabala. Mas, paneka sunnah, Mas. Langsung ari sunnah ki. Engki sunnah ya Allah kula ngobong kemarin iki meneka badai tuku parfum nika kintone banyak oleh kenjaran mengangku kenjaran 2 rakaat ngangku siwak nika lebih utama daripada 70 rakaat tak ngangku siwak. Senika juga orang kenjaran orang mau yasin sekalian ngangku siwak mengalahkan kenjaran orang yang mau yasin 70 kali tak ngangku siwak. Ini benih cuma dalam salat 2 rakaat semuanya. Dalam wiridan, dalam mau salawat, dalam istighfar, dalam mau Quran. Pokoknya ngangkui siwak sekalian, pas maca surat Al-Fatihah sekalian. Lebih bagus daripada mau surat Al-Fatihah 70 kali. Kenapa? Nyaman tak nyaman? Nyaman. Tawarit beli-beli. Cuma ngaki seret-seret senang. Ustaz, tandik siwak kenapa? Engki lengang kui neka. Rasa kena koncot sarot sepan kan? Kining kebaik. Siwak. Nah, mun orang lambai kebala siwak, pada ke siwak sunnah nabawi, lampan Rasulullah. Sunnah iki, ya malaki, ya Allah sunnah. Sekelangkong. Ani ke orang lamba. Mun orang semangken kebala, pada ke sunnah. Ya ki sunnah stat tak wajib stat. Kan ki cuma sunnah benih wajib. Mun orang lamba kepada kebala sunnah ni wow.
Sunnah ya Allah, yang malagi nah. Matur sekelangkong. Sunnah asiam telo hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Sunnah ketika tiap bulan, sunnah engki sunnah. Insyaallah yang malagi nah. Alhamdulillah, bada orang sing malagi cek mereng sekalian istiqomah. Mungkin langkong dari 2019, 2013 berarti langkong 4 tahun istiqomah asiam telo hari ban bulan ketika tiap bulan, 13, 14, 15. Nika ya Allah sunnah. Bada orang kapan kebalen sunnah telo hari asiam. Ya kan ki sunnah bener sih wajib. Yang penting bulan puasa Ramadan ngamal lagi. Aduh. Niku kurang greget niku dengan tidak perkara si sunnah nabawi. Ya begitulah. Tapi insyaallah saya beri masjid kita orang-orang saya termasuk greget terhadap sunnah-sunnah nabawi. Amin Allahumma amin. Wa islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa, dan sehendaknya seorang guru atau seorang orang tua atau kita yang statusnya juga sebagai guru memperbaiki zahirnya dan batinnya kalaban takwa. Wa ma'akhidatu nafsihi bittaqwa, dan memperbaiki dirinya sendiri dengan ketakwaan. Liyaqtadiyal muta'allim awalan bi'amalihi, supaya murid mereka mengikuti pertama kali dengan perbuatannya. Wa yastafida thaniyan biaqwalihi, kemudian murid mereka akan mengambil faidah yang nomor 2, yang kedua kalaban ucapannya. Alias seorang guru, seorang orang tua mereka juga menjadi panutan dari putrana. Menabi ekoca kita ndik putra anak-anak cong salat subuh, tapi kita sendiri salat subuhna kolpetok atoro na penten tak kira toro abah tibi subuhna salat duha berspion apa salat duha qodaan Allah nengkol petok atoro tak kira toro cong cek kendag ban, tapi kita sendiri kendag sebagai orang tua. Etoro bi potrana, etoro seketela bi potrana. Polana apa yang kita lihat fikir lebih kuat daripada apa yang diucapkan. Kalian peneka pada maqalah lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Lisan perilaku, tingkah kita, perbuatan kita itu lebih kuat daripada ucapan kita. Jadi seorang guru, seorang orang tua, seorang ibu itu menjadi panutan dari putrana, putrinya, muridnya. Apa yang kita kerjakan etoro. Termasuk biasa menadik putra. Ketika ring sepon neka alako membecek sepeda motor, napa ngetap tibi ibu ka datang putrana, saya mau seperti abi, kau tak tenin. Bada ring sepon juga salat berjamaah lorok potaran Allahu Akbar padahal kena kana kenapa teringat ring sepona etenda diduplikat semuanya begitu, dan semua ring sepona pasti pengen anang lebih bagus daripada potaran. Tak kira bercerita orang sepona terus anang nika teti anang si rosak, misalkan jangankan teti rosak kita sendiri sombong kita rosak kita nakal dalam hal syariat banyak elanggar minuman ini itu nyabung ajam dan sebagainya. Tak kira ngarep potarana manter bencong lebih sukses dari engkau. Jadi sabung ajam minuman keras enten mesti cong mondog ban manter ban titi anak soleh cong kok ada kadung rosak. Nah, bahasa ini juga bahasa yang perlu diperbaiki. Jangan ada bu cek cengkok kadung rosak. Penikah kenapa? Ini menunjukkan dia putus asa dari rahmatillah. Wala tayasu min rahmatillah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tabu, janganlah engkau merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allim al madhkur ma'al alim. Semakin bab membahas masalah adabnya seorang murid terhadap gurunya. Ayyabda'uhu bittahiyyati wa bissalam. Seorang murid mereka hendaknya memulai dengan penghormatan dan dengan ucapan assalamu alaikum. Beda guruna, beda murid. Ini kan termasuk kita yang punya saya ngajar di pendidikan swasta atau yang negeri. Paling oning, mereka etika adab-adabnya seorang murid lah yang mengatakan salam dulu terhadap gurunya. Assalamu alaikum. Paling bagus ngolak assalamualaikum mereka selengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
timin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat entar ke Rasulullah ngolok assalamualaikum jawab ya Rasulullah salam apa sih jawab asyarah. Pas pada sahabat yang nomor 2 assalamualaikum warahmatullah jawab ya Rasulullah salam apa saya jawab 20 dupolo. Pas pada sahabat yang nomor 3 masuk ke Rasulullah ya Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawab ya Rasulullah salam apa saya jawab 30 telapolo. Pas sahabat ni kebingung nah apa maksudnya sepolo dupolo telapolo maksudnya menawaring ngolok assalamualaikum kencerana oleh sepolo menabi orang ngolok assalamualaikum warahmatullah kencerana oleh dupolo menabi orang ngolok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kencerana oleh telapolo di kalian penikah ngiring menabi ngolok telepon pada telepon ngangka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak pas kalak singkat assalamualaikum ki singkat i'lal boleh napa dipersingkat assalamualaikum lang maknana napa maknana assalamualaikum assalamualaikum assalam mereka keselamatan semoga dilimpahkan kepadamu assalamualaikum masyaallah nikah orang Islam nikah situng benaina menabi apangki disunahkan atau buat assalamualaikum beda 6 syarat beda 6 hak seorang muslim terhadap muslim selain. Pertama ngolok assalamualaikum warahmatullah dan praktek daripada assalamualaikum dengan Al-Quran disebut lagi wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha dan apabila engkau diberi suatu penghormatan dengan penghormatan assalamualaikum maka jawablah dengan lebih sempurna darinya. Ini kan dengan Al-Quran. Pertama, fahayyu bi ahsana minha. Epa, kau nak jawab salam masih lebih sempurna. Misalkan pada orang yang ngolok assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Pada orang yang ngolok assalamualaikum warahmatullah ke kita jawab lebih sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peneka perintah pertama dengan Al-Quran, jawablah dengan lebih sempurna. Wa idza huyitum bi hatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nomor 2 aw rudduha atau berjawab kepada mun orang ngolok assalamualaikum pepada waalaikumsalam mun orang ngolok assalamualaikum warahmatullah pepada juga waalaikumsalam warahmatullah sampai wabarakatuh pepada juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan Al-Quran mereka kala urutannya pertama jawablah salam lebih baik darinya atau minimal jawablah salam sebagaimana dia mengucapkan salam pepada wa islahu dhahiri wa batini wa ayyuqilla baina yadayhi al-kalam dan hendaknya seorang murid penikah tidak memperbanyak omongan apabila berada di depan gurunya wala yatakallama ma lam yas'alhu ustadhuhu dan hendaknya murid penikah tidak menjawab kalau sang guru penikah tak tanya. Terkadang atanya dak si A jawab B. Mesti kenapa? Mun tanya ke si A, si B cak jawab, selain murid selain cak jawab. Kenapa? Saya tanyain murid si A. Wala yas'al ustadahu awalan ban hendaknya cak tanya dak kuruna kada. Alias mun orang nikah ketika pengajian beda 2 macam. Beda orang lebur tanyain ketika pengajian tak oning langsung tanya, Ustad, Pak Guru, Bu Guru sekolahan beris tak faham langsung terang lagi. Ini kan model pertama. Beris model nomor 2 sesi pertanyaan sebab budi kapan mari terang lagi kapi kiburuh sesi pertanyaan dibuka. Nah, muni kinto biabdina lakaran sesi pertanyaan di tengah pengajian silahkan apa tengah pengajian tak kau deki kapan tanya akhirnya di budi pas kelopain apa sih tanya akhirnya gelak lah sesi pertanyaan sebab di budi pas kelopain di budi. Wala yaqula fi mu'aradati qawlihi qala fulan khilafa ma qulta dan hendaknya seorang murid tersebut tidak mengatakan kebalikan daripada omongnya gurunya. Misalkan guru ngokomaki anehkah sebada kitab hukum haram pas ngubala Ustad Pak Guru Bu Guru panekah hukum halal bada guru sing ngocaki nikah hukum halal. Jangan langsung membalikkan argumennya sang guru. Wala yushira alai bi khilafi ra'yihi dan hendaknya jangan memberikan isyarat kalau murid mereka tak setuju dengan pendapatnya. Ini
Bahasa-bahasa apa? Tingkah laku isyarat. Jadi menunjukkan ketika apa ngoning sesuatu tak setuju. Kenapa? Sewot. Jadi tak padus. Iya karena tibi aja ustaz. Iya karena tibi guru juga. Nah, jangan sampai seperti itu. Fayara annahu a'lamu bis-shawab min ustadihi, maka dia akan merasa bahwasanya dirinya lebih mengetahui dengan jawaban yang benar daripada gurunya. Wala yas'al jalisahu fi majlisihi, dan hendaknya seorang murid juga tidak bertanya kepada teman di dalam satu majelis, alias atanya kanan kiri. Mun berisi tak faham langsung atanya dak guruna. Wala yaltafita fihi ilal jawanib, dan hendaknya juga tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Bal yajlisa mutriqan sakinan mutaaddiban ka'annahu fi shalah, dan hendaknya seorang murid menikah tojo kalaban menundukkan serah, kalaban tenang, kalaban adab, seakan-akan murid menikah dalam keadaan sholat. Wallahu a'lam bisawab. Kari sangang menit wala beri saya tanya akinah satu pertanyaan ngiring. Katin apa hukumah pola keadaan gitu. Oke. Jamil. Bada pertanyaan katip menapa hukumah menabi entar ke orang penter. Nah ini kak termasuk bahasa sebagai masyarakat benih cuma tukon bahasa entar ke orang penter. Penekah bektona kari sangang menit menderitanya jawab 1 menit tapi jawab semangkin apa minggu dateng. Singkat bil ikhtisar okay? Jawaban singkat. Banyak sekali cerita nah entar ke orang penter elang misalkan kunci sepeda motor atau HP nah kebada dengan leburu ke temor saya ngangkui sarong ku capote kelampi pote mikul. Ternyata orang mendengar apa landik sangkaan paling ngajuwa sing ngecok jo buru ke temor cek gila entar ke temor. Mari aku tak pangki. Pangki era sopene tibi ibu dina labeng. Berarti apa? Ya